Okay, so we were solving the past papers of the practical circuit along with the potentiometer and the potential divider rule, right? Last part of the electricity, and we are in the last class because next class is our class test, right? And next classের short notification আমরা ল্যাব করছি না ইনশাআল্লাহ আমরা সো আমরা এই নেক্সট উইকটাতে মানডেতে একটু অফ রাখবো, দেন ইনশাআল্লাহ আমরা আগাবো বিকজ আমাদের 4টা ল্যাব হয়েছে আর লেজিটিমেট 8টা ল্যাব প্রয়োজন এবং 3টা মক প্রয়োজন, সো আর 8টা ল্যাব হবে। We have time. Okay, so let's start with question number 36 of 1-1 variant of 2019 October. The question says the diagram shows a circuit containing 4 voltmeters. The reading on the voltmeters are V1, V2, V3, V4. All the readings are positive. All the readings are positive. Okay. Which equation relating the voltmeter reading is correct? So আমরা একটু ইকুয়েশন গুলোর অপশন গুলো দেখে নেই। Option is V1 equals to V2 plus V4. No, because V1 and V2 is equal, right? So এর সাথে কোনো কিছু add subtract করলে it's going to be wrong. Next, V1 equals to V2 plus V3 V4 again. V1 equals to V2 V3 V4 নতুন করে আসে, so that's wrong. V2 plus V3 equals to V4. No, V2 equals to V3 plus V4. The last one is V3 plus V4 equals to V2. V2 টাকে left side এ নিয়ে আসলে that's minus V2 equals to 0 is because V3 plus V4 এর যে total potential difference that is equal to V2 and that is also equals to V1. Clear? So the correct answer should be D. Mark scheme check করে নিয়েছে 36 number D. Mark scheme ঠিক লিখেছে আমরা। Yes, parallel voltage same, so V1 V2 same, এবং V3 plus V4 all together is also parallel with V2. That's why ওই দুটোর voltage the same. Clear? Clear? 37 এর problem আছে? Anyone? 37. Okay. A network consists of 3 ohm resistors and 2 6 ohm resistors as shown. The potential difference PD across the network is 4 volts. What is the current through the 3 ohm resistor? 3 ohm resistor এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা বের করতে বলেছে। সো প্রথমত হচ্ছে আমাদের 3 ohm রেজিস্টরের অ্যাক্রস এর পটেনশিয়াল ডিফারেন্স লাগবে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট। সো আমরা যদি দেখি এখানে 3 ohm রেজিস্টরের অ্যাক্রস এ শুধু 3 ohm নাই, সাথে একটা 6 ohms আছে। সো 1 by R total equals to 1 by R1 plus 1 by R2. এটাকে যদি শর্ট ফর্মে নেই 6 into 3 divided by 6 plus 3 which is 18 by 9 which is 2 ohms. তার মানে এখানকার টোটাল প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স হলো 2 ohms. পাইথন ক্লিয়ার? এটা 1 by R total equals to 1 by R1 plus 1 by R2 করে R total বের করলে আমরা এখানে 2 ohms পাবো। ক্লিয়ার? তাহলে একদিকে আছে 6 ohms, একদিকে আছে 2 ohms। তাহলে 6 ohms এর অ্যাক্রস এ ভোল্টেজটা 3 টাইমস হবে। ক্লিয়ার? এটা তাহলে আমি যদি 2 ohms এর অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ 1 ধরি then 3 times is 3 volts and 1 plus 3 in total 4 volts. Done. অথবা আমরা যদি potential divider rule use করি that voltage across the total parallel resistance 2 is equals to input voltage into that resistance. So 4 into 2 8 divided by R1 plus R2 which is 6 plus 2 which is 8. 8 by 8 is 1 volt which is across the 3 ohm resistor. Clear? 3 and 6 জি বাবা আবার বলতেছি potential divider rule কি ছিল এটা? ইনপুট ভোল্টেজ ইনটু দি রেজিস্ট্যান্স যেটা অ্যাক্রসে আমরা আউটপুটটা বের করতে যাচ্ছি। সো এখানে আমার রেজিস্ট্যান্স কোনটা 3 plus 6 প্যারালাল কম্বিনেশন। সো প্যারালাল কম্বিনেশন রেজিস্ট্যান্স কত আসছে 2 ohms। তাহলে 4 into 2 8 ডিভাইডেড বাই দুটো রেজিস্ট্যান্স, এখানে একটা হলো 6 আরেকটা হলো প্যারালাল কম্বিনেশন which is 2, the 6 plus 2 which is also 8. তাহলে 8 by 8 is 1 volt. ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তো 1 ভোল্ট পাবো আমরা 3 ohm এবং 6 ohm এই দুটোর অ্যাক্রসে। তাহলে 3 ohms এর অ্যাক্রসে যদি ভোল্টেজ হয় 1 ohms তাহলে কারেন্ট কি হবে? I equals to V by R. So V is 1 divided by 3. 1 by 3 is 0.33. C should be the correct answer. Python clear? স্টেপ গুলো লিখেছেন? ভিডিও রেকর্ডিং থেকে পজ দিয়ে আমি কি বললাম টুস 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 করে লিখে নেবেন বাসায় গিয়ে। ক্লিয়ার? ওকে, আমরা একটু মার্ক স্কিম দেখে আসি ওরা ঠিক লিখেছে কিনা। 37 C is the correct answer. ধন্যবাদ ঠিক লেখার জন্য। পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি 38. Shall we start? Problem, Faizan?
38 problem. You have problem. Okay, fine. One problem is একজনের problem is good enough discussion এর জন্য. Okay, নিজেদের মধ্যে কথা বলবেন না. In the circuit shown, all the resistors are identical and all the ammeters have negligible resistance. What are the reading in A1 is 0.6 amps. A1 কোথায় আছে? এই ভদ্রলোকটা ব্যাটারির একটা সাইডটাতে, তাই না? লেফট সাইডটাতে. Okay, fine. And the what are the readings on the other ammeter? খেয়াল করেন, লেফট সাইড আপনার রেজিস্টর আছে দুইটা, তাই না? সো দুটোর জন্য যদি আপনি A1 কারেন্ট পান, টোটাল রেজিস্ট্যান্স হলো লেটস সে 2R, আমি যদি এটাকে R ধরি, তো টোটাল রেজিস্ট্যান্স হলো 2R, এবং এই 2R এর অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ কতটুকু? লেটস সে V, so that's V by R equals to I, তাহলে V by 2R equals to I. Clear everyone? And that is 0.6. কথা কি বুঝতে পারছেন? ধরেন পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হলো V, EMF সেল যেটা আছে এটা, এই সেলের সাথে প্যারালালে কি কানেক্টেড? লেফট সাইডে দুটো রেজিস্টর সিরিজে কানেক্টেড, তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? 2R, দুটোই যেহেতু সেম রেজিস্ট্যান্স 2R, তাহলে কারেন্টের ফর্মুলা কি? I equals to V by R, তাহলে V যদি হয় V ডিভাইড বাই 2R, V by 2R is 0.6 amps. ক্লিয়ার এটা? রাইট সাইডে দেখেন A3, তাহলে A3 এর কারেন্ট কি হবে? A3 এর কারেন্টটাতে রেজিস্ট্যান্স যেহেতু একটা, তো দ্যাটস V by R is going to be exactly double of the current in the A1, because এখানে একটা রেজিস্টর. Did you get that? আইমান বুঝতে পারছো? ওকে, A3 যে অ্যামিটারটা আছে, A3 অ্যামিটারটা কার ভিতরের কারেন্ট রিপ্রেজেন্ট করতেছে? এখানে একটা রেজিস্টর আছে, এটা প্যারালালে কানেক্টেড, প্যারালাল উইথ হোয়াট? দ্য সেল. দ্য সেলের যে ভোল্টেজ, এটার ভোল্টেজ সেম, রেজিস্ট্যান্স কত? R, তাহলে V by 2R equals to 0.6 হয়. What is V by R? 0.6 into 2, which is 1.2. So দেখেন A3 এর ভ্যালু হচ্ছে আমার কত দাঁড়াচ্ছে এখানে? 1.2. So A3 এর ভ্যালু 1.2 তো একটাতে আছে, only অপশন নাম্বার ডি. ক্লিয়ার? এবার ধরেন এটাকে আরেকটু টাল্টিমাল্টি করে হিসাব নিকাশ করা দরকার, যে একটা বুঝছি যে এইটার ডিরেকশন হচ্ছে বা এটার কারেন্টটা হচ্ছে 1.2, আর আরেকটা কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছিল এখান থেকে A1 এর দিকে, which is 0.6. তাহলে A4 যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি, A4 বের করে ফেললেই কিন্তু আমরা এখানে A2 টা বের করে ফেলতে পারবো, টোটাল কারেন্টটা কতটুকু বের হচ্ছিল ব্যাটারি থেকে, বিকজ only one current that is getting away from the cell is A2, and that current is getting divided and distributed in three equal parts, three different parts: A1, A2, A3 and A4. A1, A3 and A4 এই তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, and we know that sum of current entering a junction equals to sum of current leaving a junction, and that was Kirchhoff's first law. So current entering a junction is A2 and leaving a junction is A1, A3, A4. So A2 equals to A1, A3, A4. আমরা A1 এবং A3 অলরেডি পেয়ে গেছি, এবার যদি A4 টা বের করতে পারি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব? A2 বের করে ফেলতাম. ক্লিয়ার? আপনারা কি স্টেপটা বুঝতেছেন? দেখাইতে হবে কি খাতা কলমে, নাকি ভোকালটা গুড এনাফ? দেখালে একটু, এটা বলতেও কষ্ট অনেকের, কি যে কষ্ট বলবে স্যার একটু দেখান। জি, এই যে টেম্পারেচার, হ্যাঁ এসি টেম্পারেচার কমন হতে হবে, তো ঠিক আছে। জি স্যার, I used to be by B, এর অ্যাপ্লাই ভোল্টেজ কোনটা আপনি আগে ইয়ে বের করেন নাই, মানে 3 ohms এবং 6 3 এবং 6 রাইট, 3 6 যে দুটো প্যারালালে ছিল, এটার আগে আমরা কিন্তু প্যারালাল ভোল্টেজটা বের করব। প্যারালাল ভোল্টেজ বের করেছেন হলো 1 ভোল্ট না 1 ভোল্ট 9/9। আচ্ছা আগেটা সহজ হয়, ঠিক আছে। আগে সার্কিটটা দেখাই, ফাইজার হ্যাজ এখানে কত ভোল্ট দিয়েছে তারা? 4 ভোল্ট, রাইট? আর 4 ভোল্টের নিচে এখানে একটা 6 ওহম রেজিস্টর, এখানে দুটো রেজিস্টর, একটা 3 ওহম একটা 6 ওহম, রাইট? and circuit complete. আমি এটা লেভেল করে 6 ওহম 3 ওহম 6 ওহম
কোশ্চেন ছিল এটা, হ্যাঁ বুঝছেন? আর দেখাবো দরকার, ঠিক আছে। তাহলে পরের কোশ্চেন নিয়ে পরের কোশ্চেন হচ্ছে 38 এর ড্রয়িংটা শেষ করি। ড্রয়িং শেষ করে আমি ক্যামেরা অন করতেছি। দুটো রেজিস্টার, একটা ছিল এরকম ভাবে, পাশে ছিল এরকম ভাবে, এখান থেকে এই রেজিস্টারের মধ্যে কারেন্টটা যাচ্ছে, যে কারেন্টটা যাচ্ছে এখানে কেমন আমাদের এই যে এরপর কয়টা রেজিস্টার আছে ব্যাক টু ব্যাক? তিনটা রেজিস্টার, রাইট? এখানে একটা অ্যামিটার, এখানে সি এ4, এখানে রেজিস্টার, তারপর দুইটা রেজিস্টার নিয়ে তো আমি ক্যারিংটাকে অফ করে দিই, ক্যামেরাটাকে অফ। এটা ছিল আমাদের সিচুয়েশন। তারা কি বলতেছে যে এই এই কোনটার মধ্যে কারেন্ট বলছে A1, রাইট? A1 কারেন্টটা যদি হয় 0.6 অ্যাম্পস, তাহলে A2, A3, A4 কারেন্ট কত? প্রোভাইডেড all the cells have the same resistance, সবগুলো সেলের রেজিস্ট্যান্সটা সেম। তো এটা আমরা ক্যালকুলেট করব কিভাবে? প্রথমত হচ্ছে আমরা চাইলে আগে A1 টাকে বের করে ফেলতে পারি। এরকম ভাবে একটু দেখি। ধরেন A1 এর ক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে একটা টার্মিনাল চিন্তা করি, একটা টার্মিনাল চিন্তা করি, then between this terminal cell is also connected, which means cell টা এই দুটো রেজিস্টার, let's say considering all of them as resistance R, এদের across the total resistance কত এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে? 2R, because they are connected in series। তাহলে কারেন্টের ফর্মুলা আমি A1 এখানে বের করতে পারি। এটাকে যদি আমি ধরে নিই B, that is B divided by R plus R, which is 2R। There the V by 2R is actually equals to how much? 0.6 amps per phase, because this is A1। Clear everyone? এবার আমরা বলতেছি we can calculate A3 কিভাবে? because A3 is equal to V divided by R। কেন? because এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে R এবং এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ হলো V। the V by R, V by 2R যদি হয় 0.6, the V by R হবে 2 times 0.6, which is 1.2 amps, and that is A3। Clear everyone? A1 এটা আমরা দেখানো আর লেখা তো A1, that's A3। এবার আমি বলতেছি if I can calculate A4, then I can figure out A2, because this is the current extracting from the cell, this is the current going in this direction, this is the current going in this direction, and this is the current going in this direction। অর্থাৎ এই তিনটা কারেন্ট কিন্তু লিভিং দি জাংশন। এই পুরোটাকে যদি আমি একটা জাংশন ধরি, তাহলে এই জাংশনে একটা কারেন্ট এন্টার করতেছে A2, আর এই কারেন্টটা A1, এই কারেন্টটা A3, এই কারেন্টটা A4, এই তিনটাই বের হয়ে যাচ্ছে। So if I add them, A1 plus A3 plus A4, I can get A2। So we have already got A1 and A3, and if you figure out A4, but A4 বের করে ফেলি। A4 is actually equal to V divided by 3R। 3R is because 3 of the resistors are connected in series। অর্থাৎ এই টার্মিনাল এবং এই টার্মিনালের মধ্যে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? 3R। এটা আর এটা আর এটা, the total resistance 3R। but current A4 equals to the applied voltage V between this point and this point divided by the total resistance 3R। now V by R যদি হয় 1.2, the V by 3R is 1.2 divided by 3, how much? 0.4 amps। now how about A2 now? আমি যদি এখন A2 calculate করে দিই, so A2 is equals to A1 plus A3 plus A4, which is equals to 0.6 plus 1.2 plus 0.4, which is equals to 2.23, right? Okay, 2.2.
2.2 অ্যাপস। এবার আপনার অপশন গুলো দেখেন কি কি অপশন আছে, কোনটা কারেক্ট? সবগুলো মিলছে, এক্স্যাক্টলি মিলছে। তো কেউ নোটস নিতে চাইলে নোটস নিবেন ভিডিওতে। আমি চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেন, টাইম ওয়েস্ট করা যাবে। ওকে, এটাই তো হলো আমাদের জুমের সুবিধা। এই যে আরেকজন নিচ্ছে তো দিচ্ছে, বুঝে নাকি বুঝে স্যার শেষ, কি বলেন? আমি তো বেঁচে আছি। নোটস নিবেন না, আবার বলতেছি, নোটস এর কাজটা যদি বাসায়, যদি চিন্তা করে না ক্লাসের কাজটা ক্লাসে শেষ করবো, বাসায় গিয়ে চিল করবো, তাহলে ঠিক আছে, পরীক্ষায় ডাব্বা। আর যদি মনে করেন যে না, ক্লাসে বোঝার পার্ট ক্লাসে করব, আর বাসায় গিয়ে বাকি পার্টটা রেকর্ডিং থেকে উঠাবো, তাহলে বাসার কাজ বাসায় করব, তাহলে পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব। ঠিক আছে, টাল্টি মাল্টি করা যাবে না, মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে আগে। ওকে, 39 কি এটার পার্ট? না, এটার পার্ট না। আচ্ছা, তাহলে আমাদের পরের পেপার 1-2 ভ্যারিয়েন্ট, কোশ্চেন নাম্বার 34। আচ্ছা, চলে যাচ্ছে আপনাদেরকে নিয়ে মে 19 অক্টোবর 1-2 ভ্যারিয়েন্ট, কোশ্চেন নাম্বার 34। কেউ কোথাও যাবেন না, থাকবেন আমার সাথে। 37, ওকে, যাচ্ছি। আর কারো কোনো প্রবলেম আছে এখানে 34 এর পর? কমপ্লিট কোনো কোশ্চেন করলেন না আপনারা এখন পর্যন্ত? আচ্ছা, ফাইন, ওকে। 1-2 অক্টোবর নভেম্বর 19, নেক্সট ভ্যারিয়েন্ট শুরু করবো। ওকে, পড়েন, রাইদা পড়েন। 2 cells, okay, বলতেছে the terminal potential difference across cell 1, cell 1 এর টার্মিনাল পিডি 0, তার মানে কি? what does that mean, terminal PD 0? ওইটা পরের আলোচনা, there is no current, but প্রথমত হচ্ছে কারেন্ট তো এখানে ফ্লো করতেছে, বিকজ সেল 1 এবং সেল 2 এর জন্য টোটাল যে কারেন্ট এখানে আসতেছে, এর কারেন্টটা তো একটাই, আই। আমি যদি এটাকে আই ধরে নেই, দেন আই ইনটু স্মল r1 ইজ ইকুয়াল টু E1। এটা কি ক্লিয়ার সবার? এটা কি একটু এক্সপ্লেইন করবেন ফাহাদ ফার্স্ট? I say if I consider I is the current, so why I is same for all the components? বলেন, অরণ্য বলেন। It's a series connection, তো সিরিজে কারেন্ট কি থাকে? ডিফারেন্ট, সেম? আচ্ছা, সেম। তো কারেন্টটা সেম হবে ইরেসপেক্টিভ টু কতগুলো সেল আছে, কতগুলো রেজিস্টার আছে, ডাজন্ট ম্যাটার। সো কারেন্ট সেম থাকবে, এটা ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তো ফার্স্ট কনক্লুশন। সেকেন্ড কনক্লুশন, দে সে টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস সেল 1। সেল 1টা সবাই দেখেন, সে হাই টু সেল 1, হ্যালো, হোয়াটস আপ। সো এখানে ইএমএফ কতটুকু? E1, এটার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স কত? R1। নাও ইএমএফ, টার্মিনাল পিডি এবং লস্ট ভোল্টেজ নিয়ে আমরা যে ইকুয়েশনটা জানি, সবাই রিকল করেন এবং একসাথে সমস্বরে গলা ছেড়ে দিয়ে, জবান ছেড়ে দিয়ে বলেন, ইএমএফ ইকুয়ালস টু টার্মিনাল পিডি প্লাস লস্ট ভোল্টেজ। আমি কি কবরস্থানে আওয়াজ করতেছি নাকি? আওয়াজ কই? আওয়াজ দেন। সেম ইকুয়েশন, ইএমএফ ইকুয়ালস টু টার্মিনাল পিডি প্লাস লস ভোল্টেজ। গুড। এবার তারা বললো টার্মিনাল পিডি অ্যাক্রস দি সেল 1 ইজ 0, তাহলে ইএমএফ ইকুয়ালস টু lost voltage IR. So lost voltage, your I into R1 is equals to E1. Clear everyone? Any difficulty? No. So first thing. Second thing is, বুঝলাম যেখানে EMF এবং আমার loss voltage টা এখানে same. Okay. How about the second cell? এখানে আপনার EMF কত? E2, এবং আপনার এখানে loss voltage কত? IR2, right? Did you get that? IR2 is your loss voltage. And IR2, if you consider in terms of the EMF and PD, IR2 is a PD because it's converts energy into other form of energy, right? And I into capital R, this is also a PD, is because it also converts electrical energy into other form of energy. তার মানে
আপনার এখানে যে ইস্যুস গুলো থাকতেছে, এই ইস্যুস গুলো কি কি, এবার আপনারা একটু আমাকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করেন। আই হ্যাভ এক্সপ্লেইনড ইট এভরিথিং, জাস্ট টেল মি which expression gives the resistance of R. তো রেজিস্ট্যান্স R মানে হচ্ছে V divided by I, রাইট? R equals to V by I. তো আপনি এই এক্সপ্রেশনটা বের করার চেষ্টা করেন, বের করে সবাই আমাকে একটু বলেন যে কোনটা এটা রেজিস্ট্যান্স। আমি একটু মার্ক স্ক্রিনটা সুইচ করে নেই। কত নম্বর কোশ্চেন ছিল এটা? 34। ঠিক আছে, করেন করেন করেন, টালটি মাল্টি করেন না, করেন। আজমাইন, হচ্ছে? হচ্ছে? আগাইছেন? আগান আগান। বাদ। শেষ। করেন। আপনার কি চিন্তায় মগ্ন এখনো? কপি কই আপনার? কপি? কপিতে করেন, ড্রাফট করতে হবে না? কোশ্চেন পেপারে না মার্ক করবেন, নোট নিবেন? ড্রাফট করেন, ড্রাফট করেন, কপি বের করেন, ড্রাফট করেন। যাদের কাছে কপি নাই, কপি বের করে রাফ করেন। হয়েছে? কারো হয়েছে? এক্সপানশন কিন্তু হয়েছে মোটামুটি, জাস্ট কনক্লুশনটার জায়গাটা আছে। আমি একটু ড্র করতে থাকি, আপনারা এটা করেন, এরপর রেকর্ডিংটাতে স্ক্রিন দেখাবো। কারো হয়েছে এখন পর্যন্ত? ভগবান, কেমন হবে না? পায় না।
Resistance of the resistor. কিছু হয়েছে এটা করেন আমি আর 3 মিনিট ওয়েট করব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্রায় পারফেক্ট কি ছিল E1 equals to আমি যদি কারেন্টটাকে ধরি I that I হবে বাট আইটা কিন্তু ইকুয়েশন না আইটাকে নিউজ and use the cluster of second law sum of EMF equals to sum of Q then you're gonna get the resistance of the চলেন আমি ট্রাই করি আমি আছি আপনাদের সাথে ফিজিক্স পড়ার হেল্প করি আপনাদের সাথে আচ্ছা ও ড্রয়িংটা অলরেডি করা আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে সো ইমিডিয়েট ডিরেকশন অফ দি কারেন্ট আমরা একটু আগে তাদের যে ইনফরমেশনটা ছিল এটাকে আমরা এটা আমাকে বলেছে যে কি যেন বলছিল কিউটা পড়াশোনা আমাকে E1 এবং R1 থেকে voltage across terminal PD yes terminal PD across cell 1 is 0 fine আমরা কি জানি EMF equals to V terminal plus loss voltage is I is R তো তো যদি terminal PD 0 হয় then E equals to I times resistance R1 right ক্লিয়ার এটা আমরা মাথায় রেখে আমরা সামনে আগাচ্ছি তো ধরেন আমরা যদি পুরোটা এই লুপটা কনসিডার করি পুরো লুপের ক্ষেত্রে আমরা কারেন্ট ধরে I কারণ কি ধরে নিলাম I if the current is I then sum of EMF should be equal to sum of PT right আমরা এখান থেকে শুরু করি let's say I R2 plus E2 plus I R1 plus E1
and is there any sign different or bigger? Check it. E1 plus I into capital R. Clear? দেখেন তো ঠিক আছে কিনা? ইকুয়েশন লাগে ঠিক আছে? ঠিক না? আচ্ছা ঠিক আছে। So if equation is correct, আপনারা এখানে দেখেন E equals to I R1, তাই না? I R1 equals to E. এবার আপনি বের করতে চান এই যে এই R টা, right? And that is equals to of course 0. So if R you want to make subject, then you can figure out. এবার দেখেন অন্য কোনো ক্লু আছে কিনা? এটা হচ্ছে E1. E1 equals to I R1. তাহলে আমরা এটাকে I R1 থেকে E দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি। Because sum of EMF equals to sum of PD. আপনি EMF plus PD করলে তো জিরো পাবেন, তাই না? আমরা একই ডিরেকশন যদি কনসিডার করি EMF equals to PD, এটা তো আমরা এক সাইডে থেকে নিয়ে নিই। ওকে, EMF plus PD কনফিগারেশন যে আমরা কারেন্টের ডিরেকশনটাকে এটাকে পজিটিভ ধরেছি। ওকে, হাউএভার একটু নেগেটিভ সাইন আসবে এখানে একসাথে দেখি, কারণ এটা কি প্রেস করবে বোঝার সুবিধার জন্য আপনারা কনফিউজ না একটা কি করে যায় EMF কয়টা আছে এখানে E1 প্লাস E2, তাই না? দুটো EMF না আছে। PD কে আছে I into R1 plus I into R2 plus I capital R, এই তো কোনটা বের করতে হবে আমাদের R। ওকে, আগে যেটা ছিল সাইন একটা ইস্যু ছিল, গুড পয়েন্ট, সাইন একটা ইস্যু ছিল। সো আমরা R টাকে সাবজেক্ট করব। এবার দেখেন এই I R1 ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি E1 লিখতে পারি না? I R1 ইকুয়ালস টু E1 না? তো আমরা যদি E দিয়ে রিপ্লেস করে দিই, আমরা এটাকে E1 দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি। হাউ অ্যাবাউট I R2, R2 আমরা সাবজেক্ট করব, I এর ভ্যালুটাকে আমরা এখানে I E1 বাই R1। ক্লিয়ার? I এর জায়গায় যদি আমরা E1 বাই R1 বসাই দিই তাহলে এখানে কি আর I থাকবে? থাকবে না। এখানেও E1 বাই R1 বসাই দেব তাহলে কি আর I থাকবে? থাকবে না। তাহলে আমরা I কে কমন নিয়ে রিপ্লেস করে দিই। তো ধরেন দুই দিকে E1 আছে, E1 এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে না? यस, তাহলে এটা এবং এইটা ক্যান্সেল কর। তাহলে আমি দুই দিকে সাবজেক্ট দিই I টাইমস R2 প্লাস R equals to E2। মেক সেন্স? মেক সেন্স? আচ্ছা, এবার আমরা R টাকে সাবজেক্ট করব। সো R2 প্লাস ক্যাপিটাল R equals to E2 divided by I। ওকে, I এর ভ্যালু কি E1 by I কি E1 by R1, তাহলে what is 1 by I? 1 by I is R1 by E1, right? তাহলে আমি যদি এখানে বসাই দেই R1 by E1 তাহলে দাঁড়াচ্ছে R1 E2 divided by E1। সবাই ক্লিয়ার? ঠিক আছে এই পর্যন্ত? আপনার I equals to E1 by R1, আমি 1 by I মানে কি R1 by E1, এখানে যদি আপনি 1 by I equals to R1 by E1 বসাই দেন তাহলে আছে E2 into R1 by E1 শেষ। আর এখানে কি আছে পাশে R2। এবার আপনি এটাকে সাবস্টিটিউট করুন। সো R equals to R1 E2 divided by E1 minus R2, রাইট? এবার আপনি R2 এখানে এলসিএম করেন E1, আপনি যদি এখানে এলসিএম পার্টটা আমি ব্লু কালারে দেখাই সো দ্যাট ইউ ক্যান মিক্স ইট আপ। ইফ E1 is LCM, কি দাঁড়াচ্ছে এখানে R2 E2 R2 E2 minus E1 R2। ক্লিয়ার? দেখেন তো অ্যানসার 4-5 মার্ক। It's for 1 mark. And to get that full marks, you need to do that. করতেই হবে। এরকম কিছু তাতে কি আছে? However, এটা কি শর্টকাটে করা যায় কিনা একটা কোশ্চেন। So you can try to make it short, but I did it in elaborate way so that it is very digestible. So, কি মানে? হাই কোনটা মিলে না? হাই করছি। মিলে না অ্যানসার? অ্যানসার এ মিলছে ভাই, E2 আর
লিখছি উল্টা না দ্যাটস R1 নাও ঠিক আছে R1 ঠিক আছে দ্যাটস R1 লিখতে লিখতে আপনি মানে okay I'm being pranked dang friends আমাদের any question তাই উঠাই দিছেন কেন মাথায় উঠান কপি উঠান তাই আপনি কপি উঠাই দিছেন বলছি কপি উঠাইতে না এখন উঠাবেন না এটা রেকর্ডিং আছে না বড় ছবি তুলে নিতে পারেন যে কে এটা করলো তার একটা ছবি নিয়ে নিন প্রুফ হিসেবে পাশে দাঁড়ালে আমাদের ছবি তুলে না বুঝবেন বুঝবেন রেকর্ডিং করবেন রাখেন বুঝতে হবে না টাল্টি মাল্টি করেন 37 যাচ্ছে anyone has question on 35 36 or else I'm going to switch to 37 as per Faizan's request no question এটা হলো একটা কোশ্চেন যে ঠিক আছে দেখি এবার স্যার পারে নাকি 34 that was a good question by the way 34 was a good question যদিও এটা ইজি একটু ইলাবোরেট করে করতে হয়েছে আপনাদেরকে 37 এ চলে যাচ্ছে হ্যাঁ 37 হ্যাঁ আমি যে ধরনের কোশ্চেন চাচ্ছিলাম এটা পাই নাই টেস্টে দিয়ে দেবো টেনশন নিয়ে না সলভ ক্লাসে আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাবেন কোশ্চেন যেহেতু আনেন নাই okay the diagram shows a variable resistor R and two fixed resistors connected in series in a circuit to act as a potential divider. The cell of electromotive force EMF 6 volts has negligible internal resistance. 6 volt along with negligible internal resistance. Okay. A cell of EMF 2 volts and a galvanometer are connected into the potential divider. The resistance R is varied until the galvanometer reading reads 0. What is the resistance R? এটা কেমনে বের করবো স্যার এটা কি সম্ভব কি একটা আলটিমেটলি কোশ্চেন দিচ্ছে তাই না রাইসা এই রে কোনো কোশ্চেন স্যার মাল্টিমিটার নেব রেজিস্টার অ্যাক্রসে ধরবো রেজিস্ট্যান্স দেখাই দিবে এত হিসাব করার সময় নাই বাট মাল্টিমিটার তো পরীক্ষার হলে থাকবে না আপনারা আপনারা আনলাকি ইউ উইল বি প্র্যাঙ্কড I need to calculate okay so কি করতে হবে প্রথমত আমাকে এটা আগে বলেন সবাই এখানে যে দুটো জাংশন ড্র করা আছে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড জাংশন এভরিওয়ান দি হোয়াইট ডটস রাইট নো ব্ল্যাক ডটস এই দুটো ব্ল্যাক ডটস এর মাঝখানের যে ভোল্টেজ দ্যাটস অলসো 2 ভোল্টস ক্লিয়ার এটা why অরণ্য বলেন আর ক্যাপিটাল আর ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর and 2 ওহম এই দুটোর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ 2 ভোল্টস ফর শিওর কেন because they are connected in parallel তাই না বিপদে ভালাই দিছি না স্যার প্যারালাল তো কানেক্টেড কিন্তু যেহেতু স্যার জিজ্ঞেস করছে সে প্র্যাঙ্ক নাই কাছে কি একটা কি my statement what is my statement what is my statement can you recall this statement please sir whatever this statement I mean this statement the statement you said few minutes back that statement কি ছিল এটা বাবা I say সবার জন্য same question so he is actually representation of all of you guys okay so voltage across the resistor variable resistor plus 2 ohm এই দুটোর across একসাথে যে voltage that is 2 volts for sure considering when the galvanometer reading is 0 however if the galvanometer reading is not 0 then the potential difference is not the same now এই দুটোর অ্যাক্রসে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স হবে তাহলে 2 তাহলে বাকি যে 10 ওহম রেজিস্টরটা ডান পাশে পড়ে আছে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত হবে 4 6 minus 2 4 that's what the potential divider circuit is so if it is 4 ohms এর 4 ভোল্টের জন্য যদি রেজিস্ট্যান্স 10 হয় তাহলে পার 2.5 ওহম রেজিস্ট্যান্স 1 ভোল্ট ক্লিয়ার
তাহলে 2 ভোল্ট এখানে আছে, টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে? 5 ohms। তো 5 ohms এর মধ্যে একটা 2 ohms অলরেডি আছে সিরিজে, তো এটার সাথে কত সিরিজে থাকলে টোটাল 5 মেক করবে? 2 plus dash is 5, 3, so R is 3 ohms, that's it. Wow, ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পারছেন কি? না বুঝতে পারলে কোশ্চেন করেন, স্যার বুঝি নাই, জিজ্ঞেস করবো, এখনই জিজ্ঞেস করবো। তো সময় থাকতে জিজ্ঞেস করেন, নিজেকে সেভ করেন। মুচকি মুচকি হাসতেছে অনেকে, একটু কনফিডেন্স শো করি, তাহলে স্যার জিজ্ঞেস করবেন। আইমান বলেন কিভাবে আর 3 ওহম? দেখছো, বললাম না আলটিমেটলি। তাহরিন বলো কিভাবে এটা 3 ওহম? একটা অ্যাক্রোসে 10 মানে কোথায় রেজিস্টার অ্যাক্রোসে 10? পাশের রেজিস্টার তো অ্যাক্রোসে 10 কেন? এটা তো রেজিস্ট্যান্সই 10 ওহম, এটার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ 4। কিভাবে বের করছি? যে গ্যালভানোমিটার রিডিং যেহেতু 0, নিচে যেহেতু ইএমএফ হচ্ছে 2 ভোল্টস, তাহলে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর এবং 2 ওহম রেজিস্টরের এই দুটো মিলে ভোল্টেজ 2 হবে। এখানে যদি ভোল্টেজ 2 হয়, অ্যাপ্লাইড ইএমএফ হলো 6, তাহলে তার রাইট সাইডে কত আসবে? 4। 10 এর অ্যাক্রসে যদি 4 হয়, 2 কার অ্যাক্রসে হবে? সিম্পল, 5 ওহম। তাহলে 5 ওহমস এর জন্য এখানে অলরেডি দুটো রেজিস্টর আছে, দুটো রেজিস্ট্যান্স মিলে 5 ওহমস। একটাতে আছে 2, তাহলে আরেকটা কত? 3। ইয়েস স্যার। গ্যালভানোমিটার রিডিং 0 না হলে আপনি কখনো এখানে ক্যালকুলেশন করতে পারবেন না। আগে আপনাকে বলতে হবে যে এখানে গ্যালভানোমিটার 0, or there is another option, they must state what is the value of the current, তখন আপনি আবার টালটি মাল্টি বের করতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর দি ক্লাস টেস্ট on Monday, class time, no lab on Monday, and no is day